يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، حاضرین عید الفطر، اللہ رب العزت کا بےحد حمد و شکر، رب کائنات کی توفیق سے ماہ رمضان جیسے مبارک مہینے کی بات ہم دلی روحانی ہر طرح کی خوشی پانے کے لیے عیدگاہ ہمارے حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے صوم و صلات، قیام اللیل، تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ استغفار کو قبول فرمائیں، اور آج کے دن جو یوم الجائزہ ہے، انعام پانے کا دن ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے مستحق بنائے. اللہم آمین. درود کاملہ نازل ہو ہمارے آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء نبی رحمت پر، جن کے اسوہ نمونے، سیرت، سنت ہم تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کے راستے ہیں. اللہم صلی علیہ واللہم بارک علیہ. بڑوں نوجوانوں، آج عید الفطر ہے. عید الفطر در حقیقت ایک تہوار ہے، اسلامی تہوار، دینی تہوار. دنیا کے اندر جتنے بھی قومیں بستی ہیں، تمام اپنے اپنی حیثیت سے سال میں کبھی نہ کبھی ان کے تہوار ہوتے ہیں جہاں وہ خوشیاں مناتے ہیں. اسلام کے اندر بھی اسلام نے بھی ہمیں خوشی کے موقع دیا ہے، تاہم دیگر لوگوں کے تہوار اور اسلام کے تہوار جسے ہم عید کے نام سے جان رہے ہیں، دونوں کے اندر بڑا تفاوت و فرق ہے. یہ اسلامی ایک بھائی 500 روپئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کے اندر جہاں اپنے روح کو تسکین پہنچتی ہے، وہاں ایک عین عبادت بھی ہے اگر ہم اس عید کو کتاب و سنت کی روشنی میں منائیں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا: قد افلح المؤمنون قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہو گیا. کون کامیاب ہو گیا؟ من تزکا، جو ماہ رمضان جیسے اچھے مہینہ کو پا کر کے، عبادت کے موسم کو پا کر کے، نماز کے ذریعے سے، روزہ کے ذریعے سے، قیام اللیل کے ذریعے سے، دیگر تسبیحات کے ذریعے سے، توبہ استغفار کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وہ اپنے رب کا نام اونچا کیا، یاد کیا، نمازیں پڑھی. بلت باری سے 5 روپے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو میرے دوستو، آج یقیناً خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے دن میں خوشی منانا چاہیے اپنے حدود کے اندر. لیکن یہ خوشی کس کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، حلوہ نہیں، اندازہ نہیں، پلاؤ زردہ نہیں، سوکھی روٹی. کہا: آپ آج کے خوشی کے دن میں یہ روٹی کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص عید ان کا نہیں. من لبس الجدیدہ وقل السریدہ، نئے نئے کپڑے، قیمتی کپڑے پہن کے آ گیا ہو،
اللہ سے ڈرنے کا سلیقہ، سبب، طور طریقہ سیکھ لیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر روزے کی فرضیت کا جو مقصد بتایا ہے دوستو، وہ یہی ہے سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ یہ فریضہ اگلی امت کے اندر بھی تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہو جاؤ، گناہ سے بچنے والا بندہ ہو جاؤ، معصیت سے بچنے والا بندہ ہو جاؤ، اور وہی سلیقہ، وہی طور، وہی طریقہ، وہی اسلوب تمہارے اندر پیدا ہو جائے جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اس سلیقہ کو ہم نے پایا ہے، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر سجا لیا ہے، تو یقیناً ان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہم عیدگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو سنو، ترغیب التحریب ترہیب للمنذری لکھا ہے حدیث کہ جب عیدگاہ میں مسلمان حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کا بتاؤ فرشتے، کوئی اگر مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو اسے کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے کہتے یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو مزدور کو تو ان کی مزدوری پوری پوری مل جانی چاہیے۔ اللہ رب العزت تمام فرشتوں کو دعا بنا کر کے آپ معافی کا اعلان کرتا ہے، پڑھو الحمدللہ۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ میری عزت، میری جلالت، میری کبریائی کی قسم ہے کہ میں نے تو معاف کیا، آج تم جو بھی مانگو گے جائز کا، دنیا کے خیر کی، آخرت کے خیر کی، میں انہیں تمہیں دوں گا۔ رب کائنات سے دعا اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے صوم و صلات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو قبول فرما لے۔ بولو دوستو، رمضان چلا گیا، رمضان چلا گیا۔ ہم میں بہت ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کی باتیں کان میں آنے کے باوجود ماہ رمضان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کبھی صحیح نہیں رہا، نماز کی پابندی نہیں کی، روزے کا اہتمام نہیں کیا، کام کا بہانہ لگایا۔ میرے دوستو، روزی روٹی، محنت بھی آپ اگر ذمہ داری اپنے لے لو گے تو کبھی بھی تم آگے نہیں جا سکتے۔ محنت کرو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑو، نتیجہ کے مالک، خیر کا مالک، انجام کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ میرے دوستو، نماز کا اہتمام کرو، امر بالمعروف نہی للمنکر، یہ سماج کے اندر نہایت ضروری چیز ہے۔ وہ بستی، وہ سماج کبھی بھی اپنے صالحیت کو برقرار نہیں رکھ سکتی جس کے اندر ہدایت کا کام دور ہو جائے۔ میرے دوستو، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ کچھ تو پڑھائی کی طرف، تعلیم کی طرف آگے بڑھے ہیں، لیکن جو گمراہی مٹنی تھی، جو جلالت مٹنی تھی، بدعملی مٹنی تھی، وہ کم نہیں ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ ہم نے زمانہ دیکھا، کتنی عمر کے آدمی میں ہوں، 60 سال تو ہوا ہی ہے، میں نے دیکھا ہمارے سارا سماج کے اندر کوئی شراب نوشی نہیں پائی جاتی تھی، نہیں پائی جاتی تھی۔ اب تو جس گاؤں کی، جس محلہ کی بھی خبر لے لو تو ہمارے گاؤں میں تو 60% ہے، وہاں تو 50% ہے، وہاں ایسا ہے۔ کہتے ہوئے بھی ذرا شرم محسوس ہونی چاہیے میرے دوستو، اور یہ چیزیں آئے دن بڑھ رہا ہے۔ آج اس سماج کے اندر کم از کم یہ بات تو تھا کہ ہمارے گاؤں اور محلہ کے اندر، جماعت کے اندر یہ بیڑی باندھنے کا طریقہ عورت کے اندر نہیں تھا، یہ ہونا جا رہا ہے میرے دوستو۔ کہاں سو رہے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین حج کے موقع پر ایک عورت کے سوال پر کہا تھا کہ امیر المومنین، ہم لوگ اس دین پر
मंडल सरदार और वो तमाम लोग हैं जिनके हाथ में पावर है, जबान में ताकत है, वो लोग जब तक तुम्हारे दीन पर सही सालिम रहेंगे तब तक समाज सुधार रहेगा। और जिस दिन वो कमजोर हो जाएंगे, गलत लोगों का साथ देंगे, उनके साथ उनका उठना बैठा हो जाएगा, जबानों की सालियत के लिए नहीं निकलेगी, तो उस दिन ये समाज बर्बाद होता चला जाएगा। बता दोस्तों, इसकी तरफ भी हमें गौर करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। सही बुखारी की हदीस आपको पढ़ो, किताबुल इल्म खोल के देखो, अल्लाह के नबी सहाबा किराम को आज वसीयत कर रहे थे। एक देहाती इंसान आया और कहा, अल्लाह के नबी मता तक़ुमुस्सा, क़यामत कब कायम होगी? फिक्र हो गया देहाती कब कायम होगी? कहा, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, जिसका जो काम है वो काम नालायक के जिम्मे हो जाए। सीधा तर्जुमा। आज समाज के अंदर फतवाबाजी आलिम की जरूरत नहीं, कौन करेगा? जाहिल करेगा। मैं जो कहूंगा वही आलिम बोलेगा, कुरान का तर्जुमा वही करेगा जो मैं कहूंगा, हदीस का तर्जुमा वही होगा जो मैं कहूंगा। जिस दिन ये फकरा तुम्हारे अंदर रासिक होता जाएगा, ये कैंसर, ये बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, ये क़यामत यूं ही चली आएगी। दोस्तों, इस लानत से भी बचने की जरूरत है। मैं आज एक चीज की तरफ इशारा करते हुए मैं अपने बातों को विराम देना चाहता हूं। हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, इस मुल्क की सालिमियत, अमन व अमान की हम दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला हमारे वतन के अंदर अमन अताअत फरमाए। इनके प्राइम मिनिस्टर, वज़ारा, मेंबरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत समाज के लिए, अपने नागरिकों के लिए, उनके लिए सही सोच और खैर सोचे कि अल्लाह ताला उनके अंदर आने पैदार करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ताकत से भरते। लेकिन जो हालत हमारे साथ है दोस्तों, हम मुसलमान एक अकलियत के साथ इस देश के अंदर उनका हिस्सा बने हुए हैं। हमारे ये वतन है, हमारे वालिदैन, दादा परदादा, यहाँ के मिट्टी में उनका खून लथपथ है मेरे दोस्तों, उनका गोश्त हड्डी इसकी जमीन का हिस्सा बना हुआ है दोस्तों। आज हमें, हमारे मिल्लत, हमारा दीन, जो जमहूरियत के अंदर हमें एक हक दिया गया था, उसे भी आज मिटाने की कोशिश हो रही है। कहीं ना कहीं तो इस देश के बड़े बड़े मामलात हैं, लेकिन उसके तरफ कोई तवज्जो नहीं। मुसलमान क्या खाएगा, मुसलमान क्या पहनेगा, मुसलमान की बीवी को कैसे वो रखेगा, तलाक देगा नहीं देगा, और कुछ नमाज पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा तो कहां पढ़ेगा? वही पढ़ेगा जहां कहेंगे। मस्जिद हो तो उसके नीचे ममते तलाश आ जाएगा। तरह तरह की बात है, तरह तरह की बात है। ये दर हकीकत मुसलमानों की इज्जत व आबरू को लूटने का काम है और इन्हें खोखला बनाने का काम है। हमारे घर की हिफाजत की जिम्मेदारी हमें भी लेनी जरूरत है मेरे दोस्तों। हम अपने घर में अगर ताला नहीं लगाएंगे, घर की निगरानी नहीं करेंगे, तो दुनिया के सहारे छोड़ के जाएंगे तो पछतावा नतीजा होगा। आज होने में से एक बड़ी चीज जो गर्दशी कर रही है, मुल्क के अंदर मसले डगमगा रहा है, वक्फ पार्टी का मसला। वक्फ पार्टी का मसला हमारे बुजुर्गान ने मुसलमानों की हालत देखते हुए अपने प्रॉपर्टी को, जो उनकी जायदाद थी, वो मुसलमानों के नाम पर अल्लाह के वास्ते वक्फ कर दिया है कि ये इतनी जमीन हमने ये मस्जिद के लिए दे दिया, ईदगाह के लिए दिया, दरगाह के लिए दे दिया, ये कब्रिस्तान बन जाएगा के लिए दे दिया, ताकि मुसलमान आने वाले उनकी नस्लें इसके जरिए से क़यामत तक फायदा उठा रहे। मेरे दोस्तों, उस पर नजर लग गई है वक्त, उन्हें भी लूटने की कोशिश की जा रही है। आज और प्रॉपर्टी के सिलसिले में आप तो साहिब मोबाइल हो, सुन रहे हैं, खबर न्यूज देख रहे हो, क्या क्या हर धंधे हो रहे हैं, उसको आज उनकी सरकार, हमारी सरकार अपने हाथ में लेकर के मुसलमानों की गर्दने निचोड़ने, मरोड़ने की कोशिशें हो रही है। हम इसके लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकते। मैं अपने इस कलील खुतबा के जरिए से, अपने आवाज के जरिए से आवाज को बेदार करना चाहता हूं कि आपका घर लुट जाए, उस घर की जिम्मेदारी में है
हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो इसके लिए हमें तैयार होने की जरूरत है मेरे दोस्तों। इन्हीं चंद बातों के साथ फिर से ईद की बहुत बहुत कामनाएं और उनके दिले मुबारकबाद देती हुई मैं अपनी बात को विराम देता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सच्चे तौबा के साथ, अखलास के साथ आप यहाँ से तशरीफ ले जाएंगे, खुद भी नमाजी बनेंगे, खुद भी हलाली बनेंगे, हराम से बचेंगे और अपने औलाद, बीवी बच्चे और कुर्ब जबार को उसकी हिदायत देंगे। मैं बतौर खुसूस अपने माँ और बहनों को ये सबक देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह के नबी इसी ईद के दिन बतौर खुसूस हिदायत दिया था और कहा था कहे औरत तुम लोग मर्दों से ज्यादा जहन्नम में। तो अल्लाह के नबी ऐसा क्या है, मर्द लोग तो दुनिया दुनिया घूम रहे, अब तो घर की बात है। तो आगे दो कारण है। एक कारण यह है कि तुम तकफुरन अशीर, तुकफिरन लाग, तुम्हारी जुबान के अंदर गाली गलौज है, बातें करने का सलीका नहीं, कैसी तुम बात कर रहे हो जिससे दिल का जख्म बना देते हो, थोड़ी कोई बात होगी गालों गलौज पे आ जाते हो। नंबर एक। नंबर दो, तकफुरन अशीर, अपना शौहर जो तुम्हारे लिए दिनों रात कहां कहां घूम रहा है, कैसे कैसे तुम्हारे लिए कमाई करके ले आ रहा है, घर में पहुंचाए नहीं, तुम्हें सलीका नहीं कि गिलास पानी उनको पेश करें, बैठने के लिए जगह दें, पहले इटा नहीं उठा नहीं, इटलिया से नहीं, जो दीन है ये करके उनको जख्मी मत बनाया करो। अल्लाह नाराज होता है काम में, जायज हक में अगर कोताही तुम करते हो अल्लाह नाराज होता है। यही चीज है उलमाए किराम ने कहा है कि शौहर के नाशुक्री करना, गाली गुलोई देना गुनाह कबीरा। क्यों? इसलिए कि इसी के सबब तुमको जहन्नम करार दिया गया, इसलिए उस सलीका और सीख है, कुछ सलीकाबंद बनाओ। और हम मर्दों से भी कहेंगे कि अल्लाह के नबी ने वसीयत की राह में औरतों के साथ नेक बर्ताव करने का, टेढ़ी जात अगर थोड़ा सा कुछ कर दे तो आप भी जबान पर ज्यादा जुल्म ना कीजिए, डंडा उठा मत लीजिए, उसको सलीके से समझाने का भी, सुझाव देना का भी कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को तालीम दीजिए, सही तालीम दीजिए। अपने समाज के अंदर गरीब बच्चे, नादर बच्चे, गरीब के बच्चे, अच्छा पढ़ने वाला है लेकिन कैपेसिटी नहीं है, सबसे बड़ा भैया पैसा बाबू नहीं है उनके पास, आपका उनकी आपकी जिम्मेदारी बनती है, समाज ऐसी बेहतर बनता जाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरु व लकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जवादुन करीम व गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह रब्बे दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे यहाँ पहुंचने, बैठने, नमाज, ज़िक्र अज़कार व नसरत सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे रोजे नमाज को कबूल फरमाए। असलाफ किराम माह रमजान के इबादत को मकबूल होने के लिए अल्लाह ताला से खास दुआ करते थे, 6 महीनों पे दुआ करते थे, इसलिए कि इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है दोस्तों। अल्लाह रब्बे दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम हाज़िरीन, मर्द औरत, छोटा बड़ा, काला गोरा, अल्लाह तमाम की इबादत को कबूल फरमा, तमाम की हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रोजे, नमाज, हज, ज़कात, छोटा छोटा सदका खैरात, अल्लाह ताला तमाम चीजों को अल्लाह ताला तो कबूल फरमा दे, अपने मग़फ़िरत का जरिया बना दे। अल्लाह उसके हम तुझसे राजी हो जा। या रब्बे करीम हमारी हिफाजत फरमा, हमारे दीन की हिफाजत फरमा, हमारी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। रब्बे करीम अल्लाह हम तरह सताए जा रहे हैं, चूंकि हमने अपने वो तो ज़ाब्ता, वो तरीका, तेरी हिदायत को हमने अपना नहीं सका। तूने अल्लाह रब्बे कह दिया था कद अफ़लह मन तज़क्का, कि कामयाब वो हो गया जो अपने नफ्स को पाक कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं ना कहीं हमारे नफ्स के अंदर पलीदगी और बदगी रहने आ रही है, लिहाजा अल्लाह रब्बे उसे भी साफ कर दे और तेरे दीन का हामी और मददगार बना दे। अल्लाह आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व सल्लम व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।